to be in the presence of the great God. దేవుని నామమునకు స్తోత్రములు. మరొకసారి దేవుడు ఆయన సన్నిధికి రావడానికి మనకి ఇచ్చిన అవకాశం మనకందరికీ అవకాశం ఇచ్చారు. So for the promise for this week, let us turn to Nahum chapter 1 verse 7. ఈ వారం యొక్క వాగ్దానం కోసం కొరకై నహూము చూద్దాం ఒకసారి. Nahum chapter 1 verse 7. నహూము 1వ అధ్యాయము 7వ వచనం. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and he knoweth them that trust in him. యెహోవా ఉత్తముడు, శ్రమదినమందు ఆయన ఆశ్రయదుర్గము, తన యందు నమ్మకించు వారిని ఆయన ఎరుగును. The Lord is good. దేవుడు మంచి దేవుడు. The Lord has been good to all of us throughout this year. దేవుడు మనందరికీ ఈ సంవత్సరం అంతయు మంచిగా ఉన్నాడు. But the last portion of this verse, if you see here, and he knoweth them that trust in him. ఈ యొక్క వచనము ఆఖరి భాగం కనుక చూస్తే, తన యందు నమ్మిక ఉంచు వారిని ఆయన ఎరుగును. So what a privilege we have. He knows us, those who trust in him. ఎంత గొప్ప ఆధిక్యత మనం కలిగి ఉన్నామో, ఆయన మనం తెలుసుకుంటే ఆయన మనల్ని తెలుసుకుని ఉన్నాడు. And then the second portion, if you see, a stronghold in the day of trouble. అలాగే ఈ వచనం మరొకసారి చూస్తే, శ్రమదినమందు ఆయన ఆశ్రయ దుర్గమై ఉన్నాడు. So if you look around this verse, he knows those who trust in him. ఈ యొక్క వచనం కనుక మనకు చూచినట్లయితే, ఆయన యందు నమ్మిక ఉంచు వారిని ఆయన ఎరుగును. Because he's a good God. ఎందుకంటే ఆయన మంచి దేవుడై ఉన్నాడు. And he redeemed them, he helped them, he sheltered them, those who are in trouble. ఆయన వాళ్ళని విడుదల చేయువాడు, రక్షించువాడు, ఆయన ఆశ్రయించు వారిని. So if you are going through any difficulties this time, మీరు ఈ సమయంలో ఎటువంటి కష్టముల గుండా అయినా వెళ్తున్నట్లయితే, remember the God knows you. గుర్తుపెట్టుకోండి, దేవుడు మిమ్మల్ని తెలుసుకుని He will help you in all this situation. ఆయన ప్రతి పరిస్థితుల్లోనూ మీకు సహాయం చేయగలిగిన దేవుడు. Now let us look unto the Lord for his help. దేవుని వైపు చూసి ప్రార్థన చేసుకుందాం. Loving Heavenly Father, gracious God, Almighty Father, we are looking unto thee, Lord, as we are meditating thy word. We need thy help, Lord. Humble me, Lord, deliver thy word for thy people, Lord. Give me utterance and liberty that I may able to, Lord, share thy word. Fill thy same spirit, Lord, to me and also thy servant, our dear brother Sanjeev also, Lord, so that we can share the word and translate in the same manner, Lord. And also all the saints, those who are here, in all these difficulties, Lord. This is a very difficult time outside world. But for us, Lord, you've given us a shelter. As we are here, help them that they may be able to focus on thee. Help us to take part worthily in thy table. We offer this prayer with thanksgiving in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. So December reminds us Christmas. ఈ యొక్క డిసెంబర్ మాసము మనకి క్రిస్మస్ ని జ్ఞాపకం చేస్తుంది. All this month, everywhere you see celebrations. ఈ నెల మొత్తం ఎక్కడ చూసినా మనం క్రిస్మస్ కి సంబంధించిన వేడుకలు జరుగుతూ ఉంటాయి. Isaiah chapter 9 verse 6, let us read. మనం ఒకసారి యెషయా గ్రంథము 9వ అధ్యాయము 6వ వచనం గనుక చూస్తే, Isaiah chapter 9 verse 6. యెషయా గ్రంథము 9వ అధ్యాయము 6వ వచనం. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. ఏలయనగా మనకు శిశువు పుట్టెను, మనకు కుమారుడు అనుగ్రహించబడెను, ఆయన భుజం మీద రాజ్యభారం ఉండును, ఆశ్చర్యకరుడు, ఆలోచనకర్త, బలవంతుడైన దేవుడు, నిత్యుడగు తండ్రి, సమాధానకర్తయగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెట్టబడును. So this is all about our Lord Jesus Christ. ఇదంతా మన దేవుడు అయిన యేసుక్రీస్తుని గురించి. The Son was given to all of us. కుమారుడు మనందరి కోసం అనుగ్రహించబడెను. So he is a wonderful God. ఆయన అద్వితీయుడు యొక్క దేవుడు. He is a great counselor. ఆయన గొప్పదైన ఆలోచనకర్త. He is a mighty God. ఆయన బలవంతుడైన దేవుడు. He is everlasting Father. ఆయన నిత్యుడగు తండ్రి. He is a Prince of Peace. ఆయన శాంతి రాజు. So that is why, as we are remembering this Christmas, let us meditate from the Word of God on these characteristics of our great God. అందుకనే ఈ యొక్క క్రిస్మస్ మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ దేవుని యొక్క గుణలక్షణముల గురించి మనం ఒకసారి వాక్యం చూద్దాం. The first character you see is a wonderful God. మొదటి లక్షణం గనుక చూస్తే ఆయన అద్వితీయుడు దేవుడు. The God has done marvelous things in all our life. దేవుడు చాలా గొప్ప కార్యములు చేసిన వాడు.
Throughout the Bible, you see many things he has done. బైబిల్ గ్రంథం మొత్తంలో ఆయన చేసిన అద్భుత కార్యములు ఎన్నో మనకు కనబడతాయి. Book of John, chapter 6, యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయం మనకు చూస్తే ఒకసారి verse 9 and 10. 9-10 వచనాలు I కనుక will చూస్తే read John chapter 6, verse 9 and 10. యోహాను సువార్త 6వ అధ్యాయము 9వ వచనం. There is a lad there here which hath 5 barley loaves and 2 small fishes. But what are they among so many? And Jesus said, make the men sit down. Now there was much grass in the place. So the men sat down in number about 5,000. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that was set down, and likewise of the fishes as much as they would. Verse 12, when they were filled, he said unto the disciples, gather up the fragments that remain, that nothing be lost. Verse 13, therefore they gathered them together and filled 12 baskets. When the fragments of the 5 barley loaves, which remained over and above unto them that had eaten. ఇక్కడ ఉన్న ఒక చిన్నవాని వద్ద 5 యవల రొట్టెలు 2 చేపలు చిన్న చేపలు ఉన్నవి గాని ఇంతమందికి ఇవి ఏమాత్రమని ఆయనతో అనగా యేసు జనులను కూర్చుండబెట్టుదని చెప్పెను. ఆ చోట చాలా పచ్చిక ఉండెను గనుక లెక్కకు ఇంచుమించు 5,000 మంది పురుషులు కూర్చుండిరి. యేసు ఆ రొట్టెలు పట్టుకుని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి కూర్చున్న వారికి వడ్డించెను. అలాగున చేపలు కూడా వారికి ఇష్టమైనంత వరకు వడ్డించెను. వారు తృప్తిగా తినిన తరువాత ఏమీ నష్టపడకుండా మిగిలిన ముక్కలు పోగు చేయడానికి తన శిష్యులతో చెప్పాను. కాబట్టి వారు భుజించిన తరువాత వారి యొద్ద మిగిలిన 5 యవల రొట్టెలు ముక్కలు పోగు చేసి 12 గంపలు నింపిరి. ఆ మనుషులు యేసు చేసిన సూచక క్రియను చూచి నిజముగా ఈ లోకమునకు రాబో ప్రవక్త ఈయనే అని చెప్పుకొనిరి. So here we see the character of our great God. ఇక్కడ దేవుని యొక్క ఒక గుణలక్షణం మనం He చూస్తాం. is a wonderful God. ఆయన ఎంతో ఆశ్చర్యకరుడైన దేవుడు. Multitude of the people are following him. ఎంతో గుంపులుగా జనాలు ఆయన They were eager and hunger. వారు ఎంతో ఆకలి కొన్న వారై They ఉన్నారు. wanted to know more about God. వారు దేవుని గురించి ఎక్కువగా They were తెలుసుకోవాలని not ఆశ even కలిగి bothered about the food themselves. వారి ఆహారం గురించి వారు ఎప్పుడు పట్టించుకోలేదు. So they're traveling and listening to the Lord Jesus Christ. యేసుక్రీస్తుని వెంబడిస్తూ ఆయన చెప్పిన వాక్యాన్ని వింటూ ఉన్నారు. Here our Lord Jesus Christ is a compassionate God. ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు మన దేవుడైన యేసుక్రీస్తు ఎంతో దయగలిగిన దేవుడు. All this multitude people are gathered there and listening to him. He looked at them and compassion on them. ఈ యొక్క గుంపులుగా ప్రజలు ఆయన వెంబడించి వాక్యం వింటూ ఉండగా ఆయన వారి పట్ల కనికరం కలిగి ఉన్నాడు. He asked, do you have anything to feed them? ఆయన వీరందరినీ పోషించడానికి ఏమైనా ఉన్నదా అని అడిగాడు. Lord, we don't have anything. We are in the wilderness. ఆయన శిష్యులు మనం ఇక్కడ అరణ్యంలో ఉన్నాము, ఇక్కడ ఎటువంటి ఆహారం దొరకదని చెప్పి ఉన్నారు. But there is a lad is there. కానీ అక్కడ ఒక చిన్న బాలుడు ఉన్నాడు. He has a 5 loaves. ఆయన దగ్గర 5 రొట్టెలు ఉన్నాయి. He has a 2 fish. 2 చేపలు ఉన్నాయి. That is sufficient for him. అది ఆయనకు సరిపోద్ది అని చెప్పిన్నాడు. So that boy brought the food, prepared himself and came to listen to the word of God. ఆ యొక్క బాలుడు అతని కొరకు మాత్రమే ఆహారం తెచ్చుకొని వాక్యం వినడానికి వచ్చి ఉన్నాడు. But the Lord blessed the food which that boy had. కానీ దేవుడు ఆ యొక్క ఆహారాన్ని దీవించాడు. So here is given to the 5,000 people. దాదాపు 5,000 మందికి ఆ యొక్క ఆహారాన్ని ఇచ్చి That ఉన్నారు. mentioned there is only men is 5,000. అక్కడ పురుషులు మాత్రమే 5,000 మంది అని రాయబడి So ఉన్నది. that means the women also may be there 5,000. అంటే దాని అర్థము స్త్రీలు కూడా 5,000 మంది ఉండి ఉండొచ్చు. Maybe the children also there. Each one of them may have, each family may have 2 or 3. మరి ప్రతి కుటుంబంలోనూ 1-2 పిల్లలు ఉంటే పిల్లలు కూడా అంతమంది ఉండి ఉండొచ్చు. He fed all of them. వారందరినీ దేవుడు పోషించినట్లుగా And the చూస్తాం. remaining food, when they gathered, they came up 12 baskets. ఆ యొక్క మిగిలిపోయిన ఆహారాన్ని వాడంతా పోగు చేస్తే అది 12 గంపలు అయి ఉంటున్నది. See what a wonderful God our God is. ఎంత గొప్ప దేవుడో చూసారా మన దేవుడు. He helps those who trust in him. ఆయన నమ్మిన వారికి ఆయన సహాయం He is చేసే a దేవుడు. compassion on those who need him. ఎవరైతే అవసరతలో ఉన్నారో వారి పట్ల కనికరం We కలిగిన all దేవుడు. come here from various parts of this country. ఇక్కడ ఈ దేశంలో రకరకాల ప్రాంతాల నుండి అందరం మనం ఇక్కడ We are all eager, hunger to hear the word of God. మనందరము ఎంతో ఆతురతగా దేవుని వైపు చూస్తా ఉన్నాము. Here Lord wanted to bless us and send us back home. మనందరినీ ఆయన ఆశీర్వదించి వెనకకు పంపడానికి ఆయన ఆశ కలిగి ఉన్నాడు. But the trick is that boy has given back to the Lord the 5 loaves and 2 fish. అయితే ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే ఆ యొక్క బాలుడు తను తెచ్చుకున్న ఆహారాన్ని దేవునికి ఇచ్చి ఉన్నాడు.
So it is the same thing. The Lord, we come here to bring our worship, adoration into the Lord. మనం కూడా అదే విధంగా మనం ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మన యొక్క ఆరాధనని దేవునికి తీసుకురావాల్సిన The వారం. Lord is giving us so many things in our life. దేవుడు మనకి ఎన్నో ఇస్తూ ఉన్నాడు. What are we giving back to the Lord? దేవుడికి మనం తిరిగి ఏమిస్తున్నాం? So do you have 5 loaves today? మీ దగ్గర ఆ యొక్క 5 రొట్టెలు మీ దగ్గర Are ఉన్నాయా? you keeping selfishly yourself? లేదా స్వార్థపూరితంగా మీ దగ్గర మాత్రమే ఉంచుకొని If ఉంటున్నారా? this boy would have kept all these 5 loaves for him, my dad has given, my mom is given, I'll keep this food is only for me, then all these 5,000 people would not have been blessed. ఈ యొక్క బాలుడు గనక స్వార్థపూరితంగా ఆలోచించి నా తండ్రి నా తల్లి నా కోసం ఈ ఆహారం ఇచ్చారని తనతోనే ఉంచుకొని ఉంటే ఈ 5,000 మందికి దేవుడు ఆహారం ఇచ్చి ఉండేవాడు కాదేమో. So our Lord is a wonderful God, but he used ourselves and bless us back. మన దేవుడు ఎంతో గొప్పదైన దేవుడు కాబట్టి ఆ కొద్దిపాటి ఆహారాన్ని ఉపయోగించుకొని ఇంతమందిని ఆయన పోషించి ఉన్నాడు. In your life also, if you have anything, a talent, a money, a gift, anything you have, you can worship whatever you have. With all the limitations, that boy has nothing. 5 loaves is given back to the Lord. When Lord blessed that food, is given to all 20,000 people and more. మీ జీవితంలో కూడా మీకు ఎటువంటి తలాంతు ఉన్నా ఏ యొక్క చిన్న ఆశీర్వాదం ఉన్నా కూడా అది మీతోనే ఉంచుకోకుండా ఈ యొక్క బాలుడు ఏ విధంగా అయితే ఆ ఉన్న కొద్దిపాటి ఆహారాన్ని దేవుడికి సమర్పించాడు ఆ విధంగా మనం కూడా సమర్పించుకోవాలి. So he is a wonderful God. ఆయన ఎంతో ఆశ్చర్యకరుడైన దేవుడు. If anybody looking for a career in your life, మీరు ఎవరైనా ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్నారా? so whatever the talents you have, మీ దగ్గర ఏ ఒక్క ఎటువంటి తలాంతులు మీకు give to the Lord. దేవుడికి సమర్పించుకోండి. Lord, I only have this one. దేవుడా నా దగ్గర ఇది మాత్రమే I ఉన్నది. cannot use a wrong experience in my life. నేను నాకు లేని అనుభవాన్ని నేను చూపించుకోలేను. Lord, bless me. ఈ యొక్క నాకున్న దాంతోనే నన్ను దీవించండి. Lord will bless you. దేవుడు తప్పకుండా మిమ్మల్ని If you don't ఆశీర్వదిస్తాడు. have a job, మీకు ఉద్యోగం if you are sick, if you are going through difficult times in your life, మీరు అనారోగ్యం గుండా కష్టాల గుండా వెళ్తున్నట్లయితే bring yourself back to the Lord. మీ పాటికి మీరే దేవుని దగ్గరికి రండి. The Lord is a wonderful God. దేవుడు ఎంతో ఆశ్చర్యకరమైన And దేవుడు. also later on you see John chapter 5 యోహాను సువార్త 5వ అధ్యాయం కూడా మనం చూస్తే and verse 5 to 9 verses later on. 5వ వచనము తర్వాత వచనాలు కూడా మనం చూస్తున్నట్లయితే So you see there is an invalid man is there. అక్కడ బలహీనుడైన ఒక మనిషి పడి ఉన్నాడు. 38 years he is looking for a healing in his life. 38 సంవత్సరములుగా స్వస్థత కోసం ఎదురు There was చూస్తున్నాడు. no one there to help him. అక్కడ ఇతనికి సహాయం చేయడానికి ఎవరూ లేరు. When the angel will come and move the water, దేవదూత వచ్చి ఆ నీటిని కదిలించినప్పుడు if anybody first touch that water, ఎవరైతే ముందుగా ఆ నీటిలోకి దిగుతారో they will be healed. వారే స్వస్థపరచబడతారు. All the people, those who are sick, they've been waiting there for a long time. అక్కడ ఎవరెవరైతే అనారోగ్యం కలిగిన వారు ఉన్నారో వారందరూ ఎంతో కాలంగా ఎదురు చూస్తా ఉన్నారు. All the capable people will go there and get healed. ఎవరైతే అక్కడికి వెళ్ళగలిగిన వారు ఉన్నారో వారు వెళ్తున్నారు, But స్వస్థపరచబడుతున్నారు. this man is trying for 39 years. కానీ ఈ మనుషుడు 39 సంవత్సరాలుగా ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నాడు. Every time angel comes, he try, but he cannot move. ప్రతిసారి దేవదూత వస్తుంది, నీళ్లు కదిలిస్తుంది, కానీ ఈయన కదలలేకపోతున్నాడు. Every time he is asking for help, but nobody is helping him. ప్రతిసారి ఆయన సహాయం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు, కానీ ఎవరు ఆయనకు సహాయం చేసేవారు లేరు. 39 years he is struggling. 39 సంవత్సరాలుగా ఆయన అదే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు. But here Lord Jesus Christ came and visited him personally. కానీ యేసుక్రీస్తు ఇక్కడ వచ్చి ఆయన వ్యక్తిగతంగా దర్శించి ఉన్నాడు. He is a compassionate God. ఆయన దయగలిగిన దేవుడు. So you and I, many times we have no patience in our life. మనకు మన జీవితాల్లో ఓర్పు ఎప్పుడు ఎక్కువ సార్లు ఉండదు. మనకి Many times we complain, Lord, why is this to me? చాలా సార్లు మనం దేవుడి మీద ఫిర్యాదు చేస్తా ఉంటాం. దేవా, నాకెందుకు ఈ పరిస్థితి Why వచ్చింది? I need to suffer in my life? ఎందుకు ఈ కష్టాలు నా జీవితంలో Why వచ్చాయి? I am getting sick, I am not getting healed? ఎందుకు ఈ అనారోగ్యం నాకు వచ్చింది? Why I am not getting job? ఎందుకు నాకు జాబ్ రావడం లేదు? So put yourself in the basket of this invalid man. మనం కూడా ఈ యొక్క బలహీనుడైన మనిషి ఏ విధంగా ఉన్నాడో ఆ స్థానంలో మనల్ని మనం ఉంచుకుందాం. The Lord is compassion on them. దేవుడు దయగలిగిన దేవుడు అలాంటి వారి పట్ల. So he is saying that get up and walk. దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే నువ్వు లేచి నడు అని చెప్తున్నాడు. Then this wonderful God, when he called this man, he walked immediately. ఈ అద్భుతమైన దేవుడు ఎప్పుడైతే ఆయన పిలిచాడో ఆయన లెగిచి నడవడం ప్రారంభించాడు. So our God is a wonderful God. మన దేవుడు ఎంతో అద్భుతకరమైన దేవుడు. On this Christmas season, the Lord is reminding us. ఈ యొక్క క్రిస్మస్ కాలంలో ఈ విషయాలన్నీ మనకు దేవుడు గుర్తు చేస్తా ఉన్నాడు. I am a wonderful God. నేను అద్భుతకరుడైన దేవుడను. Nothing is impossible unto me. నాకు అసాధ్యమైనది ఏదీ Is లేదు. anything too hard for me?
నాకు అసాధ్యమైనది ఏదైనా There is ఉన్నదా? nothing too hard for me. నాకు అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదని If you are చెప్తున్నాడు. longing for the Lord, మీరు గనక దేవుని కోసం ఆసక్తి కలిగిన వారు if you అయితే, put in effort for the Lord, మీరు దేవుని కోసం ప్రయత్నించేవారు అయితే, all these two situations we have seen people put effort to reach out God. ఈ యొక్క రెండు పరిస్థితుల్లో మనం చూస్తే వారు దేవుని పట్ల వారు ప్రయత్నం చేసి ఉన్నారు. దేవుని The కోసం multitude of people walked looking and hunger for the Lord. ఈ యొక్క గుంపులు ఆకలితో దేవుని వెంబడించి ఉన్నారు. So this invalid man longing to get healed. ఈ యొక్క బలహీనుడైన మనిషి స్వస్థపరచబడటానికి ఎంతో ఆశ కలిగి ఉన్నాడు. God is compassionate God. దేవుడు ఎంతో దయ కలిగిన దేవుడు. If it is our situation today in the same way, మన పరిస్థితి కూడా ఇలాంటిది అయి ఉన్నట్లయితే the Lord is compassionate on you. దేవుడు దయ కలిగిన వాడు. He is calling all of us. I am a wonderful God. మనందరినీ ఆయన పిలుస్తున్నాడు. ఆయన ఎంతో అద్భుతకరుడైన He దేవుడు. wanted to transform our life. మన జీవితాలను మార్చడానికి ఆయన ఎంతో ఆశ కలిగి Because ఉన్నాడు. you and I need to surrender to the Lord. నువ్వు నేను సమర్పించుకోవడమే తరువాయి. There is a beautiful song, All to Jesus I Surrender. ఎంతో చక్కనైన పాట ఉన్నది, ఆల్ టు జీసస్ ఐ సరెండర్ అని ఇంగ్లీష్ పాట. All to Jesus I surrender, all to thee my King. I will ever in his precious bleeding side. I'll surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. If you surrender your life to the Lord, నీవు గనుక నీ జీవితాన్ని దేవునికి God సమర్పించు. is a good God and great God and compassionate God. దేవుడు ఎంతో మంచి దేవుడు, గొప్ప దేవుడు, దయ కలిగిన That దేవుడు. is why he died for you on the cross. అందువలనే ఆయన సిలువ మన కోసం సిలువ మీద చనిపోయి He ఉన్నాడు. came down all the way from heaven as a human being. ఆయన పరలోకం నుండి భూలోకంకి వచ్చి మనిషిగా వచ్చి ఉన్నాడు. He humbled himself. ఆయన తను తాను తగ్గించుకొని ఉన్నాడు. He died for you and for me. నీ కోసం నా కోసం ఆయన చనిపోయి ఉన్నాడు. He is a wonderful God. ఆయన ఎంతో అద్భుతకరమైన And దేవుడు. second principle we see, రెండవ గుణలక్షణం మనం he చూస్తే is a counselor. ఆయన ఆలోచనకర్త అయి ఉన్నాడు. Whenever you see counselor, ఆయన ఆలోచనకర్తగా ఉన్నప్పుడు so that two things happen. రెండు విషయాలు జరుగుతాయి. In the world, normally counselor means they counsel to the people. ఈ యొక్క ప్రపంచంలో ఆలోచనకర్త అని ఎవరైనా చెప్పబెడుతుంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ప్రజలకు సలహాలు ఇస్తా ఉంటారు. In olden days, king is a counselor. ఈ యొక్క పాత దినాల్లో పురాతన కాలంలో రాజులే కౌన్సిలర్లుగా ఆలోచనకర్తలుగా They ఉండేవారు. give the judgment also. వారు న్యాయం కూడా తీర్చేవారు. We know the story of Solomon. మనం సొలొమోను యొక్క కథ మనకు తెలుసు. The two women are fighting for a baby boy. ఇద్దరు స్త్రీలు ఆ యొక్క బాలుడి కోసం, చిన్న బాలుడి కోసం వారు కొట్లాడుకున్నప్పుడు They both are fighting, this boy is my child. ఈ యొక్క బాలుడు నా కొడుకు అంటే నా కొడుకు అని వాళ్ళు కొట్లాడుకుంటా So ఉన్నారు. the dispute grown and increased. ఆ యొక్క కొట్లాట పెద్దదై రాజు దగ్గరకు వచ్చింది. So now the king has to resolve this problem. ఆ యొక్క రాజు అయిన సొలొమోను ఆ యొక్క పరిస్థితిని ఆ యొక్క న్యాయం తీర్చాడు. అక్కడ The two boys, one is a dead boy, one is a live boy. అక్కడ ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. ఒకడు చనిపోయిన బాలుడు, రెండోడు బ్రతికున్న బాలుడు. So the king said, let us cut this live boy into two pieces and share two mothers, because you both are fighting for this boy. అప్పుడు రాజు అయిన సొలొమోను ఈ యొక్క బ్రతికున్న బాలుడిని రెండుగా కత్తితో నరికి చెరొక ముక్క ఇవ్వమని ఆయన చెప్పినాడు. So then the real mother said, king, I don't want this boy, let him alive and give this boy to the other woman. అప్పుడు నిజంగా ఆ బాలుడికి తల్లి అయిన స్త్రీ ఏమని చెప్పిందంటే, నా కుమారుణ్ణి చంపొద్దు, కావాలంటే ఆమెకే ఇచ్చేయండి నా కుమారుణ్ణి అని చెప్పినది. The woman who is not real mother, he said, okay king, your counsel is very good, so you cut this boy and we both will share. ఎవరైతే స్త్రీ అక్కడ తల్లి, ఆ బాలుడికి తల్లి కాని స్త్రీ ఎవరైతే ఉందో, మంచి న్యాయం తీర్చేవు రాజుగా, పర్వాలేదు ఆ బిడ్డని కత్తితో రెండుగా చేయండి అని చెప్తా ఉన్నది. Then the king decided that let us give this boy to the one who said don't cut. So she is a real mother. అప్పుడు రాజు ఎవరైతే స్త్రీ ఆ బాలుడిని రెండుగా చేయొద్దు, చంపొద్దు అని చెప్పిందో ఆ స్త్రీకి ఆ బాలుడిని అప్పగించవలసిందిగా ఆజ్ఞాపించాడు. So here Solomon has given great judgment, great counsel for the two families, those who are struggling to resolve the issue. ఇక్కడ సొలొమోను మహారాజు ఎంతో గొప్పదైన న్యాయం తీర్చి ఉన్నాడు అక్కడ ఇద్దరు స్త్రీల మధ్య. In the same way, our God is a great king.
అదే విధంగా మన దేవుడు కూడా ఎంతో గొప్పదైన దేవుడు. He's a counselor and a king for all of us. ఆయన ఎంతో గొప్ప ఆలోచనకర్త, రాజు అయి ఉన్నాడు. Psalms 95 verse 3 says, the Lord is a great king and great king above all gods. కీర్తన 95 Verse 3. 3వ వచనం గనుక మనం ఒకసారి చూస్తే, The Lord is a great God and the great king above all gods. యెహోవా మహాదేవుడు, దేవతలందరిపైన మహత్యము గల మహారాజు. So our God is a great king మన దేవుడు ఎంతో గొప్పదైన above మహాదేవుడు, all kings. దేవతలందరిపైన ఉన్నవాడు. This king delivers us from all situations. ఈ యొక్క రాజు మనల్ని ప్రతి పరిస్థితి నుండి He విడుదల is a చేసేవాడు. king and above all earth. ఆయన భూదిగంతలపైన రాజు. And Psalm 74 verse 12, for God is my king of all, working salvation in the midst of the earth. కీర్తన 74వ అధ్యాయం 12వ వచనం కనుక చూస్తే మనం, పురాతన కాలం మొదలుకొని దేవుడు నా రాజై ఉన్నాడు, దేశంలో మహారక్షణ కలుగుజేయవాడు ఆయనే. Our king, our God brings salvation to all of us. మన రాజు, మన దేవుడు మనందరికీ రక్షణ So కలుగుజేయవాడు. in order to bring this great salvation, ఈ యొక్క గొప్ప రక్షణ మన దగ్గరికి రావాలంటే God came down in the form of human being. ఆ రక్షణ తీసుకురావడం కోసమే దేవుడు పరలోకం నుండి ఈ భూమి మీదకి నరుడిగా వచ్చి ఉన్నాడు. So that is what in Philippians chapter 2 verse 6 and 7 it says. అదే ఫిలిప్పీ పత్రిక 2వ అధ్యాయము Verse 6 and 7. 6-7 వచనాలు గనుక మనం చూస్తే, Who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. ఆయన దేవుని స్వరూపము కలిగిన వాడై ఉండి దేవునితో సమానముగా నుండుట విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమని ఎంచుకొనలేదు, కానీ మనుషుల పోలికగా పుట్టి దాసుని స్వరూపమును ధరించుకొని తను తానే రిక్తునిగా చేసుకొనెను. So he born in the form of human being. ఆయన మనిషిగా ఈ లోకంలో పుట్టి ఉన్నాడు. Later on you see that he even obedient unto the death. తర్వాత ఆయన చూస్తే మరణమగునంత మట్టుకు ఆయన తన సమర్పించుకొని He ఉన్నాడు. died for you and for me on the cross. నీ కోసం, నా కోసం సిలువలో ఆయన మరణించి ఉన్నాడు. To give you salvation, great God came down into this world in the form of human being. నీకు నాకు రక్షణ ఇచ్చే కొరకు ఆ యొక్క గొప్ప దేవుడు మనిషిగా ఈ భూలోకం మీదకి వచ్చి ఉన్నాడు. So what a great God our God. ఎంత గొప్ప దేవుడు మన దేవుడు. So because of his experience, his crucifixion on the cross, ఆయన యొక్క సిలువ మరణమును బట్టియే so you and I received salvation. నీకు నాకు రక్షణ వచ్చి ఉన్నది. Anybody sitting here not accepted Jesus as a personal savior? ఇక్కడ కూర్చున్న వారిలో ఎవరైనా దేవుని స్వంత రక్షకునిగా అంగీకరించిన వారు ఉన్నారా? If you don't have experience of salvation in your life, రక్షణ అనుభవం మీకు గనక లేనట్లయితే, many times we born in a Christian family, we have no relationship with our God. ఎన్నోసార్లు మనం క్రైస్తవ కుటుంబంలో జన్మించిన వారం అయినప్పటికీ దేవునితో మనకి సత్సంబంధం ఉండదు. When we talk to the people personally, they don't have any relationship with God. మనం జనులతో వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడినప్పుడు వారు దేవునితో సంబంధం కలిగిన వారై So they just లేరని మనకు అర్థమవుతుంది. they're born in a Christian family, they just pray and worship and know about Christmas, but they're not connected to our great King. వారు కేవలం ఒక క్రైస్తవ కుటుంబంలో జన్మించి క్రమం తప్పకుండా చర్చికి వస్తూ క్రిస్మస్ యొక్క సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు, కానీ వారు దేవునితో సంబంధం కలిగి ఉండరు. They never confessed their sins. వారు ఎప్పుడు వారి పాపాలను ఒప్పుకొని ఉండరు. They never asked Jesus to come and sit in their heart. వారెప్పుడు యేసుక్రీస్తుని వచ్చి వాళ్ళ హృదయంలో ఉండమని ఎప్పుడు అడిగి ఉండరు. So this great King came down to this world to give you a salvation. ఈ యొక్క గొప్ప రాజు ఈ భూమి మీదకి మనకు రక్షణ కలుగు చేయడానికై వచ్చి ఉన్నాడు. So as we are celebrating this Christmas, ఈ యొక్క క్రిస్మస్ ని మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు, don't go from here without having Jesus as your King. ఇక్కడ నుంచి దేవుణ్ణి కలిగి ఉండకుండా మీరు ఎవరు వెనక్కి వెళ్ళవద్దు. And also you see, he is a great counselor. అదే ఇంకా మనం చూస్తే ఆయన గొప్ప ఆలోచనకర్త అయి ఉన్నాడు. Isaiah 28 verse 29. యెషయా గ్రంథం 28వ అధ్యాయం 29వ వచనం గనుక మనం చూస్తే, This also cometh forth from the Lord of hosts, which is wonderful in counsel and excellent in working. He is a great counselor. ఆయన గొప్ప ఆలోచనకర్త అయి ఉన్నాడు. So he is the one who will give us all counsel in our life. మన జీవితంలో అన్ని రకమైన మనకి ఆలోచనలు ఆయన చెప్పువాడై When we ఉన్నాడు. are making decisions in our life, మన జీవితంలో మనం నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు it is very hard to make a decision. నిర్ణయం తీసుకోవడం అనేది ఎంతో కష్టమైన But పనిగా ఉంటుంది. here our Lord will direct us our paths.
ఈ విషయాల్లో మన దేవుడే మనకు సహాయం చేయవాడు. Proverbs verse 3 verse 6, chapter 3 verse 6 says, సామెతలు 3వ అధ్యాయము 6వ వచనం ఏం చెప్తుందంటే, in all thy ways acknowledge him and he shall direct thy paths. నీ ప్రవర్తన అంతటి యందు ఆయన అధికారమునకు ఒప్పుకొనుము, అప్పుడు ఆయన నీ త్రోవలను సరళము చేయును. God knows your paths. నీ యొక్క పరిస్థితి దేవునికి తెలుసు. He will direct your paths. ఆయన నీ మార్గములను సరళం చేయవాడు ఆయన. You and I need to do acknowledge him. నువ్వు నేను ఆయనను గుర్తించవలసిన వారమై He is ఉన్నాం. a great counselor. ఆయన గొప్ప ఆలోచనకర్త అయి ఉన్నాడు. As we are celebrating Christmas in this season, the Lord is reminding once again, in all our decisions, let the Lord prevail and involve in our situation. ఈ మాసంలో మనం క్రిస్మస్ జరుపుకునే వారమై ఉంటుండగా దేవుణ్ణి ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆయన మనల్ని నడిపించేవాడని మనం గుర్తిద్దాం. Mark chapter 10 verse 30 says, but the very hairs of your head are all numbered. మార్క్ సువార్త 3వ అధ్యాయం 10వ వచనం గనుక మనం చూస్తే, so God knows every hair of our head. దేవుడు మన తల వెంట్రుకలన్నీ కూడా లెక్కించిన వాడై I ఉన్నాడు. don't know if any one of you counted your hair. ఇక్కడ ఉన్న వారిలో ఎవరైనా మీ తల వెంట్రుకలు లెక్క పెట్టుకున్నారేమో నాకు I తెలియదు. don't think even you know your children's hair. మీ యొక్క పిల్లలు వెంట్రుకలు కూడా మీకు తెలిసి ఉంటాయని నాకు అనుకోని It నేను. is impossible to count our hair. No? మన యొక్క వెంట్రుకలు లెక్కించడం అది అసాధ్యమైన పని. They will be keep going down when we are combing, but still we can't count our hair. మనము తల దూకునేటప్పుడు వెంట్రుకలు రాలిపోతా ఉంటాయి, మరలా వస్తా ఉంటాయి. లెక్క పెట్టడం అసాధ్యమైన పని. Even those who don't have hair also, it is difficult to count your hair. వెంట్రుకలు ఎక్కువ లేని వారికి కూడా లెక్కించడం అనేది అసాధ్యమైన But పని. Bible says God knows your hair and my hair. కానీ బైబిల్ గ్రంథం ఏం చెప్తుందంటే, దేవుడు మన తల వెంట్రుకలు కూడా ఆయన లెక్కించిన వాడై ఉన్నాడు. So my hair, how many hair I have, God knows. నేను ఎన్ని వెంట్రుకలు కలిగి ఉన్నానో దేవుడికి తెలుసు. He knows everybody's hair, number in number. ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఎన్ని వెంట్రుకలు ఉన్నాయో ఆయనకి ప్రతి ఒక్కరి సంఖ్య తెలుసు. When you think about this, it will astonish us. దీని గురించి మీరు ఆలోచిస్తే అది ఎంతో ఆశ్చర్యపరుస్తుంది మిమ్మల్ని. Then you will enforce yourself to trust our great God. అప్పుడు దేవుడిని మనము మనకు మనమే నమ్మాలని అనిపిస్తోంది. If God knows about your hair, if God is very particular about your hair, God is not particular about your job, God is not particular about your health, God is not particular about your children, God is not particular about your going and coming in, God is not particular about the situations you are going through in your life. తల వెంట్రుకల గురించి దేవునికి అంత జాగ్రత్త ఉన్నప్పుడు, మరి మన ఉద్యోగం గురించి, మరి మన ఆరోగ్యం గురించి, మన యొక్క పరిస్థితి గురించి, మన రాకపోకల గురించి దేవునికి జాగ్రత్త ఉండదా? So he is a great God. He is involved in every matter in your life. ఆయన ఎంతో గొప్ప దేవుడై ఉన్నాడు. దేవుడు ఆయన మన జీవితంలో ప్రతి పరిస్థితి యందు ఆయన చూచే దేవుడై ఉన్నాడు. That is why we need to come, Lord, I trust you more as I knowing about you more. అందుకని మనం దేవుని దగ్గరకు వచ్చి, దేవా నేను నిన్ను నమ్ముతున్నానని ఒప్పుకున్న వారవలసినవై ఉన్నాం. And third principle you see about our Lord's character. దేవుని గురించి మూడొక గుణలక్షణం మనం చూసినట్లయితే, He is a mighty God. ఆయన బలవంతుడైన That దేవుడై means ఉన్నాడు. El Shaddai. ఆయన బలవంతుడైన దేవుడై ఉన్నాడు. ఎల్ షద్దాయ్. He is Almighty God. ఆయన బలవంతుడు, సర్వశక్తివంతుడైన దేవుడై ఉన్నాడు. When Abraham, the Lord has given him promise, you will have children. He could not believe for many times because it's difficult for him to see his circumstances, his age, is going through the surroundings. But the Lord is reminded him once again. He brought him and shown him all the stars on the sky and said, Abraham, why don't you believe me? You believe me. See, I can give you the seed like that star. Then he made another covenant with him. దేవుడు అబ్రహాంతో నీ యొక్క సంతానాన్ని ఇస్తానని దేవుడు చెప్పినప్పుడు అబ్రహాం దాన్ని నమ్మలేకపోయాడు. ఎందుకంటే ఆయనకున్న పరిస్థితిని బట్టి, ఆయనకున్న వయస్సును బట్టి ఆయన ఆ యొక్క వాగ్దానాన్ని నమ్మలేకపోయాడు. కానీ దేవుడు అబ్రహామును తీసుకువచ్చి ఆకాశ నక్షత్రములు చూపించి, నేను నీ సంతానాన్ని ఇంతగా వృద్ధి చేస్తానని ఆయన వాగ్దానం చేసిన దేవుడై ఉన్నాడు. So he is a mighty God. ఆయన బలవంతుడైన దేవుడై ఉన్నాడు. There is nothing too hard for the Lord. ఆయనకు అసాధ్యమైనది ఏదీ లేదు. This is repeated in New Testament 4 times. Is anything too hard for the Lord? ఆయనకు అసాధ్యమైనది ఏదైనా ఉన్నదా అని 4 సార్లు కొత్త నిబంధనలో రాయబడి In the ఉన్నది. Old Testament many times. పాత నిబంధనలో చాలా సార్లు రాయబడి ఉన్నది. Genesis chapter 18 verse 14 we know about Abraham.
ఆది కాండం 18వ అధ్యాయం అబ్రహాము యొక్క మనకి ఆ యొక్క స్టోరీ మనకు తెలిసినదే. The Lord was speaking, by next year this time you have a child. Is anything too hard for the Lord? దేవుడు నేను వచ్చే సంవత్సరం ఈ కాలం అప్పటికి నీకు సంతానం కలుగుతుందని అబ్రహాంతో చెప్పి ఉన్నాడు. నాకు ఏదైనా అసాధ్యమైనది ఉన్నదా అని అడిగి ఉన్నాడు. So when we remember about our great God, is anything too hard for the Lord? మనం ఒక్కసారి దేవుని గురించి జ్ఞాపకం చేసుకుంటే దేవుడికి ఏదైనా అసాధ్యమైనది ఉన్నదా అని అనిపిస్తోంది మనకి. But many times it is very hard to trust our కానీ great చాలా God. సార్లు అది నమ్మడం మనకి ఎంతో కష్టంగా ఉంటుంది. The same thing happened in the life of Abraham also. ఇదే అబ్రహాం జీవితంలో కూడా జరిగింది. Many times Abraham did not believe it. Even then he could not had a children later on. ఎందుకంటే అబ్రహాము బహుకాలము పిల్లల కోసం ఎదురు చూస్తూ ఆయనకి పిల్లలు కలగలేదు. అందుకని ఆయన కూడా కొన్నిసార్లు నమ్మలేకపోయాడు. Even if Abraham could not continue to not trust God, probably God would not have fulfilled the promise in his life. దేవుడు ఒకవేళ అబ్రహాము అలాగే నమ్మకుండా గనక ఉన్నట్లయితే దేవుడు మరి ఆయనకి ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని ఆయన జీవితంలో నెరవేర్చేవాడు కాదేమో. Christian life is all about faith. క్రైస్తవ జీవితము విశ్వాసము అనే దానిపైన ఆధారపడి ఉన్నది. Without faith it is impossible to please God. విశ్వాసం లేకుండా దేవుని సంతృప్తి పరచడం అసాధ్యం. Without faith there is no salvation. విశ్వాసం లేకుండా రక్షణ అనేదే లేదు. Without faith there is no miracle. విశ్వాసం లేకుండా అద్భుత కార్యం అనేదే లేదు. Without faith there is no promise fulfilling. విశ్వాసం లేకుండా వాగ్దానం నెరవేర్పు అనేది కూడా లేదు. It's all reminder for us. Faith is important in our life. ఇవన్నీ మనకు విశ్వాసం యొక్క ప్రాముఖ్యతను గుర్తు చేస్తా ఉన్నాయి. Is anything too hard for the Lord? దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏదైనా ఉన్నదా? Nothing too hard for the Lord. దేవునికి అసాధ్యమైనది ఏదీను లేదు. So he is a mighty God. ఎంతో బలము కలిగిన దేవుడు ఆయన. And fourth principle we can see, 4వ గుణలక్షణం మనం చూస్తే he is a heavenly father. ఆయన పరలోక తండ్రి అయి ఉన్నాడు. He is a heavenly father. ఆయన పరలోక తండ్రి అయి ఉన్నాడు. Our earthly fathers will forget us so easily. ఈ యొక్క భూలోకంలో మన తండ్రులు మనల్ని తేలిగ్గా మర్చిపోవచ్చు. And we forget our fathers so easily. మనం కూడా మన తండ్రులను తేలిగ్గా మర్చిపోవచ్చు. So once they die, after few years we forget. ఒకసారి వారు చనిపోయిన తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మనకు వారు గుర్తు రారు. We remember them, but there is nothing much we can do. మనం అప్పుడప్పుడు గుర్తు చేసుకుంటాము, కానీ గొప్పగా చేయడానికి మనం ఏమి చేయం. But our heavenly father is eternal father. కానీ మన దేవుడు అద్వితీయుడు, మన దేవుడు నిత్యుడకు తండ్రి. So he is there with us all the time. మనతో ఆయన ఎప్పటికీ ఉంటాడు. So is Matthew chapter 7 verse 11. మత్తయి సువార్త 7వ అధ్యాయము 11వ వచనం గనుక మనం చూస్తే, So if ye then being evil know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good gifts to them that ask him. మీరు చెడ్డవారై ఉండియు మీ పిల్లలకు మంచి ఈవులనియ్యని ఎరిగి ఉండగా పరలోకమందున్న మీ తండ్రి తన్ను అడుగు వారికి అంతకంటే ఎంతో నిశ్చయముగా మంచి ఈవులనిచ్చును. So Christmas reminds us giving a gifts to each other. ఈ యొక్క క్రిస్మస్ మనకి ఒకరికొకరు బహుమానాలు ఇచ్చుకోవడం కూడా గుర్తు చేస్తా ఉన్నది. Especially parents, we give gifts to our children. ప్రత్యేకంగా తల్లిదండ్రులు అనే వారు పిల్లలకి బహుమతులు ఇస్తా ఉంటారు. So Bible says that as human beings we are all evil people. We are only by grace of the Lord we are saved, but we are evil people. బైబిల్ గ్రంథం ఏం చెప్తా ఉన్నదంటే మనందరము చెడ్డవారం అనే చెప్తున్నాం. దేవుని యొక్క కృప వలన మనం రక్షించబడ్డాము, కానీ మనం చెడ్డవారం అయ్యే ఉన్నాం. But when it comes to children, we love them so much. కానీ పిల్లల విషయం వచ్చేటప్పటికి మనం వారిని ఎంతగానో ప్రేమిస్తాం. We want to give them the best in our life. మనకి సాధ్యమైనంత వరకు ఎంతో గొప్పగా వారికి ఇవ్వాలని చూస్తాం. Best gifts for them. వారికి ఎంతో ఉన్నతమైన బహుమతులు ఇవ్వాలని Best education for them. ఉన్నతమైన చదువు ఇవ్వాలని With చూస్తాం. our ability, we will try to give them the future what they could have the best. మరి మన బలముతో వారికి మంచి భవిష్యత్తుని ఇవ్వడానికి ఎంతో ప్రయత్నిస్తాం. We try all our efforts, especially being Asians. మనం ప్రత్యేకంగా ఆసియా ఖండం నుంచి వచ్చిన వారు మనము పిల్లలకు ఉన్నతంగా ఇవ్వడానికి ఎంతో ప్రయత్నిస్తాం. If anybody come in between us and our children, we cannot tolerate. మనకి మన పిల్లలకి మధ్యలో ఎవరైనా వస్తే మనం భరించలేం. But here God is saying, if as human beings we could give such a wonderful gifts, our heavenly Father, can't he give what you ask? ఇక్కడ దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, మరి మీ చెడ్డవారైన మీరే మీ పిల్లలకు అంత మంచి బహుమతులు ఇస్తున్నప్పుడు పరలోక తండ్రి ఇవ్వడా అని అడుగుతున్నాడు. So this is a great challenge for us once again. ఇది ఎంతో గొప్పదైన సవాలు మనకి. He is a heavenly Father. ఆయన పరలోక తండ్రి అయి ఉన్నాడు. Anything too hard for the Lord? Nothing is too hard for the Lord. ఆయనకు అసాధ్యమైనది ఏదైనా ఉన్నదా? ఏది లేదు. No matter what you are going through in your life.
నీ జీవితంలో నువ్వు ఎలాంటి పరిస్థితి గుండా అయినా వెళ్తా You ఉండొచ్చు. can go to the Heavenly Father. మన పరలోక తండ్రి దగ్గరికి మనం వెళ్ళొచ్చు. You can ask Him, Lord, please help me. ఆయన పరలోక తండ్రిని సహాయం చేయమని అడగొచ్చు. Lord, I'm going through discouragement in my life. దేవా, నా జీవితంలో కృంగుబాటులో నుంచి నేను I'm వెళ్తున్నాను. having problems within my family. నా కుటుంబంలో సమస్యలు ఉన్నాయి. I don't see any progress in my career. నా యొక్క ఉద్యోగంలో ఎటువంటి ఎదుగుదల లేదు. My children are listening to me. మరి నా పిల్లలు నా మాట వినటం లేదు. I'm worried about so many things in my life. నేను ఎన్నో విషయాల గురించి విచారంగా ఉన్నవాడినై ఉన్నాను. God is reminding us today. దేవుడు మనకి ఏమి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు He అంటే is a heavenly Father. పరలోక తండ్రి అని He జ్ఞాపకం is a చేస్తాం. compassionate Father. దయగలిగిన తండ్రి అని He is a జ్ఞాపకం loving చేస్తాం. Father. ప్రేమ కలిగిన తండ్రి అని He is జ్ఞాపకం waiting చేస్తున్నాం. and longing for you. ఆయన మన కోసం వేచి ఉండి దీర్ఘశాంతం కలవాడై ఉన్నాడని In జ్ఞాపకం Hebrews చేస్తున్నాడు. chapter 4, it's clearly there. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయంలో అది స్పష్టంగా So కనబడుతా you ఉన్నది. understand all our situation. ఆయన మన యొక్క ప్రతి పరిస్థితిని అర్థం చేసుకునే దేవుడు. You can go to the mercy throne. ఆ యొక్క కృపా సింహాసనం దగ్గరికి మనం వెళ్ళవచ్చు. As we are celebrating this Christmas season, Lord is reminding that He is a heavenly Father. ఈ యొక్క క్రిస్మస్ కాలంలో మనం క్రిస్మస్ ని ఉండగా దేవుడు మనకి ఆయన పరలోక తండ్రి అని జ్ఞాపకం చేస్తా ఉన్నాడు. Anybody are suffering the love in your life? ఇక్కడ కూర్చున్న వారు ఎవరైనా మీ జీవితంలో మరి ఆ యొక్క బాధకరమైన పరిస్థితి గుండా వెళ్తున్నారా? Maybe you're not missing the Father's love in your life. మీ యొక్క తండ్రి ప్రేమను మీ జీవితంలో కోల్పోయి ఉన్నారా? The Lord is assuring you. దేవుడు మీకు ఒక వాగ్దానం చేస్తా ఉన్నాడు. He is a God of love. ఆయన మనకి ప్రేమను పంచి ఇచ్చే తండ్రిగా He ఉన్నాడు. never leave you nor forsake you. ఆయన ఎప్పుడు మనల్ని విడిచిపెట్టి దేవుడు కాదు. John chapter 1 verse 12. యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయము 12వ వచనం గనుక మనం చూస్తే, For as many as received Him, to them He gave power to become the sons of God, even to them that believe on His name. తన్ను ఎందరూ అంగీకరించిరో వారందరికీ, అనగా తన నామమందు విశ్వాసం ఉంచిన వారికి దేవుని పిల్లలగుటకు ఆయన అధికారం అనుగ్రహించెను. For all of those who received Him, He is given the privilege to be His children and become He is our Father. ఆయన్ని ఎందరైతే అంగీకరించారో వాళ్ళందరికీ ఆయన తండ్రిగా అవడానికి ఆయన ఆధిక్యత ఇచ్చి ఉన్నాడు. So we can go and ask Him anything. మనము మన తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి ఏదైనా అడగొచ్చు. This year we taken promise also. ఈ సంవత్సరం మనము వాగ్దానం కూడా తీసుకుని ఉన్నాము. Has this promise fulfilled in your life? ఆ యొక్క వాగ్దానం మీ జీవితంలో నెరవేరిందా? You can ask. దేవుణ్ణి అడగొచ్చు. Those who taken promise without born again experience, మరి తిరిగి జన్మించిన అనుభవం లేకుండా ఆ యొక్క వాగ్దానం ఎవరైతే తీసుకుని ఉన్నారో, the promises are the gift given by the Lord. ఈ For యొక్క the children, not for everyone. ఈ యొక్క వాగ్దానములు దేవుని పిల్లలకు మాత్రమే అనుగ్రహించబడి ఉన్నవి, అందరికీ కాదు. That is why on the New Year, when we are entering, we always announce the promises for the children of God. అందుకనే నూతన సంవత్సరంలోకి మనం ప్రవేశించినప్పుడు ఆ ఒక వాగ్దానం తీసుకోబోయే ముందు ఇది దేవుని పిల్లల కోసమని మేము చెప్తా ఉంటాం. So we have privilege that we can go and call Him Abba Father. మనకు ఆయన దగ్గరికి వచ్చి తండ్రి తండ్రి అని పిలిచే ఆధిక్యత దేవుడు మనకి ఇచ్చి ఉన్నాడు. And the fifth principle we can see Prince of Peace. 5వ గుణలక్షణం గనక మనకు చూస్తే ఆయన శాంతి దూత అయి ఉన్నాడు, శాంతి రాజు. He is a Prince of Peace. ఆయన శాంతి రాజు అయి ఉన్నాడు. So peace is a condition of the God, nature of God. దేవుడు శాంతి అనేది ఆయన యొక్క స్వభావంలోనే ఉంటూ ఉన్నది. It's not a human condition. అది మనుషుల యొక్క స్వభావంలో లేదు. Only God has authority on peace. దేవునికి మాత్రమే దానిపైన అధికారం కలిగి ఉన్నది. Unless you have a God in your life, you cannot have peace. మీ జీవితంలో గనక దేవుడు లేనట్లయితే ఆ శాంతి కూడా మనకు ఉండే అవకాశం లేదు. The Bible says, "My peace I give unto you." దేవుని బైబిల్ గ్రంథం ఏం చెప్తా ఉన్నదంటే, నా శాంతినే మీకు అనుగ్రహిస్తున్నాను అని చెప్తా ఉన్నది. People try so many things. They go to yogas, they go to medications, they go to holidays, they go to hotels, they go to dancing, they go to variety of things just to get a pleasure or a peace in their life. But only Jesus can give the peace in their life. మరి మనుషులు అనేక రకమైన ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు ఈ యొక్క శాంతి పొందడం కోసం. కొంతమంది మరి యోగా చేస్తూ ఉంటారు, ధ్యానం చేస్తూ ఉంటారు, మరి హోటళ్ళకి మరి డాన్సులకు వెళ్తూ ఉంటారు. కానీ దేవుని దగ్గరికి వస్తే తప్ప ఆ యొక్క శాంతి మనకు రాదు. So many times a believers also, we are also going in this pathetic situation. చాలా సార్లు ఈ యొక్క విశ్వాసులైన వారు కూడా ఇలాంటి మార్గాలనే శాంతి కోసం అన్వేషిస్తా ఉన్నారు. We are trying to get a peace, but we have no peace.
మనము ఈ యొక్క మార్గాల ద్వారా శాంతిని పొందడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం కానీ శాంతి We're పొందలేకపోతున్నాం. putting all efforts like heathen people to get a peace in our life. మనం అన్ని రకాల ప్రయత్నాలు మరి అన్ని జనుల వల్లే చేస్తున్నాం కానీ శాంతిని We పొందలేకపోతున్నాం. have comparisons. మనకు పోలికలు ఉన్నాయి. So we have all these desires of this world. ఈ యొక్క లోకములకు సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క కోరికలు మనకు ఉన్నాయి. But the Lord is reminding us once again as we gather around the table. మన దేవుడు ఈ యొక్క బల చుట్టూ మనం చేరి ఉండగా మనకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. Prince of Peace. శాంతి రాజు. So the Lord, as we are taking part in the Lord's table, మనం దేవుని బలలో మరి పాలిభాగస్తులం కాబోచుండగా what kind of peace you have in your life? మన జీవితంలో ఎలాంటి శాంతి ఉన్నది? Isaiah 26 verse 3, thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusteth in thee. ఎవని మనస్సు నీ మీద ఆనుకొనునో వారిని నీవు పూర్ణ శాంతి గలవానిగా కాపాడుదువు, ఏలయనగా అతడు నీ యందు విశ్వాసమించి ఉన్నాడు. So do you trust your God? మరి నీ దేవుని నువ్వు నమ్ముచున్నావా? In our life, are we trusting our God? మన జీవితంలో మనం మరి దేవుని నమ్ముచున్నామా? Do we have perfect peace in our life? మన జీవితంలో శాంతిని కలిగి ఉన్నామా? This peace is beyond our circumstances happening around us. ఈ యొక్క శాంతి మన చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులకు అన్నిటికన్నా సంబంధించినది కాదు. So when Daniel was in the fire, so he did not complain. He was surrounded with the fire, for the Lord was with him. The peace was within him. మరి దానియేలు యొక్క మరి మంటలలో మధ్యలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన శాంతి కలిగి ఉన్నాడు. So when Joseph was thrown away from his own family, was sold as a slaves, when he was in a prison, when he was going through difficulties, he had a peace in his life. మరి యోసేపు ఆయన కుటుంబం నుంచి మరి ఆయన వెలివేసినప్పుడు మరి చెరసాలలో ఉన్నప్పుడు అన్ని పరిస్థితుల్లో ఆయన ఈ యొక్క శాంతినే కలిగి ఉన్నాడు. So do you have this peace in your life? మరి నీ జీవితంలో ఈ యొక్క శాంతి ఉన్నదా? As a believers, we are very good in using terminology in our conversations. మరి మన విశ్వాసముగా మరి మన నోటి నుంచి ఎన్నో గొప్ప గొప్ప పదాలను మనం ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. But the Lord is reminding us today as we gather around the table. కానీ దేవుడు మనము యొక్క బలలో మనం పాల్పంతులు పొందిపోతుండగా మనకు జ్ఞాపకం చేస్తా The ఉన్నాడు. Lord knows our hearts. దేవునికి మన హృదయము తెలుసు. Let us come around the table and examine our life. ఈ యొక్క బల చుట్టూ మనం చేరి మన హృదయాన్ని మనం పరీక్షించుకుందాం. Have you doubted your God, knowing that He is a wonderful God? దేవుడు అద్భుతకరుడైన దేవుడు అని తెలిసి కూడా ఎప్పుడైనా దేవుడిని అనుమానించావా? Knowing our God is a great counselor, have you missed His counsel in His life? మరి దేవుడు గొప్ప ఆలోచనకర్త అని తెలిసి కూడా మరి ఆయన ఆలోచనలను నువ్వు ఎప్పుడైనా పట్టించుకోకుండా ఉన్నావా? Knowing that He is a mighty God, have you not trusted Him? మరి బలవంతుడైన దేవుడు అని తెలిసి కూడా మరి ఆయన యందు నమ్మిక లేకుండా ఉన్నావా? Knowing His everlasting Father, have you complained that nobody loves you? మరి ఆయన నిత్యుడగు తండ్రి అని ఎరిగి ఉన్నా కూడా మరి నన్ను గురించి ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదని మరి నువ్వు దేవునికి ఫిర్యాదు చేస్తా ఉన్నావా? Knowing that He is author and source and prince of peace, that what kind of peace you have in your life? మరి ఆయన శాంతి రాజు అని తెలిసి కూడా మరి మన జీవితంలో అలాంటి శాంతిని మనం కలిగి ఉన్నామా? As we come to the table, మరి మనం బల్ల దగ్గర చేరి వస్తుండగా the Lord is here.